वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जुगो जोगा टल जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी एकत्र हुई गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु खालसा साध संगत जीओ। वड्डियां भागां वाले हो अमृत वेले तो गुरु चरनां च हाजरियां भर के अपने जीवन दीयां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला और सकार्था कर रहे। सर्वासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी सिंघां दी रसना तो बहुत ही अदब सत्कार शरदा सहित आप जी ने सरवण कीते हैं। गुर शब्द दी विचार सरवण करन लई गुरु चरण कमलों विच आप समूह माई भाई इस वक्त तत्पर हो के सावधान हो के जुड़ बैठे हो। गुरबाणी दी विचार साडे जीवन दा आधार है। गुरसिੱਖੀ जीवन दी जांच वो सतगुरां दे शब्द दी विचार तो बिना गुरबाणी दी विचार तो बिना नहीं आउंदी। जीवन जांच दी सोझी सतगुरां दी गुरबाणी दी पावन विचार चों प्राप्त हुंदी है। जदों असीं गुरबाणी विचारदे हां गुर इतिहास विचारदे हां तां असीं अपने जीवन विच किथे किथे की कमियां करते हाँ की अवगुण ने साडे विच उन्हां दा त्याग किवें करना है उहदी सारी सोझी प्राप्त हुंदी है। और अवगुणां दा त्याग करदियां करदियां गुणां नूं ग्रहण करदे चले जाना ये गुरसिੱਖੀ दा आदर्श है। गुणा का होवै वासला कड़वास लईजै जे गुण होवन साजना मिल सांझ करीजै। गुणा नूं एकत्र करना। मैं अज दी कथा गुरु कलगीधर जी दे पावन इतिहास की एक साखी तो आरंभ करांगा। 10वें पातशाह ने चिट्टे रंग की पोशाक पाई हुई है सफेद रंग की ते दरबार विच जिथे सतगुरां दा दीवान सजदा है बार बार उत्थे आए ने। एक लेपणी सिख वो मिट्टी का गारा बना के ते लेप कर रहा। पुराने समय च कच्चे थावां ते लेप किया जाता सी। मिट्टी का पोचा मारिया जाता सी। रोज करदा सी। अज वो थोड़ा जा लेट हो गया। सतगुरु जी जदों आए वो काली काली बड़ी छेती छेती ना लेप कर रहा सी। ते जदों छेती छेती लेप करदा ते उड़ के मिट्टी दे छिट्टे जिहड़े सन गिल्ली मिट्टी सी वो कलगीधर दे चोले ते पै गई। चिट्टे रंग का चोला है नाल सिंह सी। महाराज जी कहते मारो इहदे चपेड़। कहा तो एक नूं सी भी एक चपेड़ मारनी, जिन्ने सी सारियां ने मार मार चपेड़ा उहदा मूँह लाल करता। महाराज जी कहते भाई ये भी गलत किया तुसीं। भी मैं क्या सी चपेड़ मारो, चपेड़ का मतलब तो एक ही हुंदा, फिर मूँह ते नहीं सी मारनी। जे मार दे किसी पिठ दे विच वो आखे महाराज मैनू चपेड़ वजी इहदा की कारण। जिन्हां मारी चपेड़ उन्होंने भी महाराज जी ने ताड़ना की भी तुसीं तुहाडा भरा सी दुश्मन तां नहीं सी। तुसीं तां इदां मारिया उहनूं जिवें तुहाडी दुश्मनी होवे वट दा रोला होवे। इदा करो हुण कोई अपना मूँह दा लाल हो गया बड़ा सुंदर हो गया
ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹਵੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਬਚਨ ਮੰਨੋ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਚਪੇੜ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਈ? ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 5-7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ ਨਾ, 2 ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਝਾੜੂ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸਾਫ਼ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਦਤ ਸੁਭਾਓ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰੋ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿੱਟੀ ਚਲਦੀ ਆ, ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਚਲਦੀ ਆ, ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਗੋਬਰ ਆ ਕੱਢ ਲਓ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਰੀਝ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਛੱਟੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ? ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਤਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ 2-3 ਵਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੀਝ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਸਮੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਛੰਤ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਚੋਂ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਆ ਸੁਣੇਂਦੋ ਕੂੜਾ ਵੰਜਣ ਪਵਨ ਚੁਲਾਰਿਆ। ਇਹ ਛੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਛੰਤ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੰਤ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ। 4 ਛੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। 4 ਛੰਤਾਂ ਨਾਲ 4 ਸ਼ਲੋਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਕੀ ਝੂਠ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੁਣੇਂਦੋ ਕੂੜ। ਇਹ ਝੂਠ ਸੁਣਨਾ, ਕੂੜ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਾਤ ਪਰਜ ਨਹੀਂ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਾਈ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਪਵਨ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗੂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸदैवी ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦਿਨ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਦਿਨ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਤ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਸੱਚੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਯੁੱਗਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨੀ ਸੱਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦਿਨ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਵਨ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਝੂਠ ਸੁਣਦਾ, ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਣ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਸੁਣਦਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸੁਣਦਾ, ਕੂੜ ਸੁਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਵਨ ਦੇ ਝੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੁਣੀਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜੋ ਸੁਣੇਂਦੇ ਸੱਚ ਤਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਧਣੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ। ਝੂਠ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਜਾਈ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜੋ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ, ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹੀ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਸੁਣੀਅਰ ਨਾਮ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ। ਛੰਤ ਤਿਨ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੁਮਾਈ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਵਣਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ ਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਵਣਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੇ, ਜਿਨ ਹਾਰ ਹਾਰ ਰਸਨਾ ਭਣਿਆ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਖਦਾਈ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਟਿਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਣਦੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੇ, ਗੁਣ ਹੈ ਅਮੋਲੇ, ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਣ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹਿਜ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਸੁਹੇਲੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਨਾਮ ਅਰਾਧਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਿਮਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨੌਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪ ਜਪ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਿਮਿਤ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣੇ ਨਿਮਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੈ ਬੋਹਿਤ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਚਰਣਾ, ਕੀਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। ਬੋਹਿਤ ਗੁਰ ਚਰਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਨਾ,
ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਵਿਆ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਤੋ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ। ਕਿਤਨੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਹੋਰ, ਤੋ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ, ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਸ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਘੂਲ ਕੁਮਾਈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਵਣਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਲੋਇਨ ਲੋਈ ਡਿਠ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁਝੈ ਮੂੰਘਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੁਕਾਈ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੁਕਾਈ, ਲੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੁਕਾਈ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁਝੈ ਮੂੰਹ ਕਣੀ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨਾ, ਜਿਨੀ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਪਿਰੀ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਧਨ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਸਫਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਧਨ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਛੰਤ ਜਿਨੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਡਿਠਾ, ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ RAM। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੇ ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਭਾਣੇ RAM। ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਠਾਕੁਰ ਮਾਨੇ ਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨੇ, ਹਰ ਸੇ ਤੀਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨੇ, ਉਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹੀਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਹਰ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਰਸੈ ਅਗਾਏ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ, ਘਾਟ ਘਾਟ ਰਮਈਆ ਜਾਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਮਈਆ, ਉਹ RAM ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਜਾਤੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ RAM ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸਈ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਸੇ ਸੁਖੀਏ, ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ। ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੁਖੀਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਡਿਠਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਲੋਕ ਦੇਹ ਅੰਧਾਰੀ ਅੰਧ, ਸੁਣੀ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀਆਂ। ਇਹ ਬੇਅੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸੁੰਝੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਇਹ ਦੇਹ ਸੁੰਝੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨਮ, ਜੈ ਕਟ ਉਠਾ ਸਚ ਤਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਤਿਨ ਖੰਨੀਆਂ ਵਈਆਂ, ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨ ਚਾਖ ਅਗਾਣੇ, ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀਠਾ ਰਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੀਠਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨ ਹੈ ਮੀਠਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂਠਾ, ਅਮਿਓ ਉਠਾ ਸੁਖ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁੱਠਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁੱਠਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਦੁਖ ਨਾਸ਼ ਪਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਤਨ ਤੇ, ਜਪ ਜਗਦੀਸ਼ ਈਸਾ ਜੈ ਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਮੋਹ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਰ ਥਾਕੇ, ਪੰਚ ਤੇ ਸੰਗ ਟੂਟਾ। ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਥੱਕ ਗਏ, ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਖੰਨੀਆਂ ਵਈਆਂ, ਜਿਨ ਕਟ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਉਠਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੰਨੀਆਂ ਵੰਝਾਂ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ RAM, ਸੇਵਕ ਸਈ ਕਾਂਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਗਏ, RAM ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਤ, ਸਾਈ ਸੰਤ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਸੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਛੰਤ ਮਿਲ ਜਲ ਜਲ ਹੈ ਖਟਾਨਾ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਨਾ ਰਾਮ। ਏਦਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਏ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਆਪੋ ਆਪ ਹੈ ਜਾਣੀਐ। ਉਸ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਤਹ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਾਗੀ ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਕਫੁਰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੰਨਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਰਥ ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਫੁਰ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਜਾਪਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਗੁਪਤਾ ਆਪ ਮੁਕਤਾ ਆਪ ਆਪ ਵਖਾਨਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਖਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੰਪੈ ਗੁਣ ਬਿਨਾਸੀ ਮਿਲ ਜਲ ਜਲ ਹੈ ਖਟਾਨਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।